عدالت الہی میں حاضری، پیج نمبر 50، سوال نمبر 67۔ عدالت الہی میں ہر چھوٹے بڑے سے جواب طلبی ہوگی۔ سورہ حجر میں ہے، تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر آدمی کو اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو شخص لوگوں پر حکمران ہے اس سے پوری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، لہٰذا اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی حاکم ہے، لہٰذا اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غلام یا ملازم مالک کے مال پر حاکم ہے، لہٰذا اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگاہ رہو، تم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے دائرۂ کار میں حاکم ہے اور ہر ایک اپنی اپنی رعیت کے بارے میں قیامت کے روز جواب دہ ہوگا۔ مسلم کی حدیث تھی۔ حوض کوثر، سوال نمبر 68۔ میدان حشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا جس پر اس کے امتی آ کر پانی پئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حوض کوثر اور نہر کوثر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی جبکہ حوض کوثر جنت سے باہر میدان حشر میں ہوگا۔ البتہ حوض کوثر میں پانی جنت کی نہر کوثر سے ہی آئے گا۔ سوال نمبر 68۔ حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہاجرین، فقراء اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے پئیں گے۔ ابن حبان میں حدیث ہے، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، جس حوض کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک سمت صنعا سے بصری کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس حوض سے ایک پرنالہ یعنی پائپ مجھ تک پہنچا دیں گے جس کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ پرنالہ حوض کے کون سی سمت نکالا گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض پر فقراء مہاجرین کا ہجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور مارے گئے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پرنالے کو مجھ تک پہنچائیں گے، سب سے پہلے میں اس سے پانی پیوں گا۔ سوال نمبر 69۔ حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔
तिबरानी में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ इतना और इतना लंबा है, सितारों की तादाद के बराबर इस पर जाम है, इसके पानी की खुशबू मुश्क से ज़्यादा है, शहद से ज़्यादा मीठा है, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है और दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। जो शख्स एक बार हौज़ कौसर से पानी पी लेगा, इसे कभी प्यास नहीं लगेगी, और जो शख्स इससे महरूम रहा वो कभी सैराब नहीं होगा। सवाल नंबर 70, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर सोने और चांदी के जाम होंगे, जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर पर तुम सोने और चांदी के जाम आसमान के सितारों के बराबर देखोगे। हौज़ कौसर की एक सिमत मदीना और अमान के दरमियानी फासले के बराबर होगा, तकरीबन 1000 किलोमीटर। पेज नंबर 52। हौज़ कौसर में पानी जन्नत से आने वाले 2 परनालों के ज़रिए आएगा, जिनमें से एक सोने का और दूसरा चांदी का होगा। मुस्लिम में और एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर के किनारे में अहले यमन के खातिर दूसरे लोगों को अपनी छड़ी से हटाऊंगा, यहाँ तक कि हौज़ का पानी अहले यमन की तरफ से बह निकलेगा और वो खूब सैर होकर पिएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हौज़ का अर्ज़ कितना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीने से लेकर अमान तक। फिर हौज़ के पानी के बारे में सवाल किया गया, वो कैसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ में जन्नत के 2 परनालों से पानी आएगा, इनमें से एक परनाला सोने का होगा और दूसरा चांदी का। मुस्लिम। सवाल नंबर 71, क्या हौज़ कौसर पर काफिरों को पानी नसीब होगा? जवाब, काफिर पानी पीने के लिए हौज़ कौसर पर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दूर हटा देंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं हौज़ से गैर मुस्लिमों को इसी तरह हटा दूंगा जिस तरह ऊँटों का मालिक दूसरे ऊँटों को स्थान से हटा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें पहचान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम मेरे पास आओगे तो वज़ू की वजह से तुम्हारे हाथ, पाँव और पेशानियाँ चमक रही होंगी। ये सिफत तुम्हारे अलावा किसी दूसरी उम्मत में नहीं होगी। इब्ने माजा। सवाल नंबर 72, मुर्तद लोग भी हौज़ कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, मैं हौज़ कौसर पर खड़ा रहूँगा, लोगों की एक जमात मेरे सामने आएगी, मैं इन्हें पहचान लूँगा कि ये मेरे उम्मती हैं। इतने में मेरे और इनके दरमियान एक शख्स नमूदार होगा और वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। वो इस जमात से कहेगा, इधर आओ। मैं कहूँगा, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? वो शख्स कहेगा, जहन्नम में। वल्लाह, इन्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं पूछूंगा, इनका जुर्म क्या है? वो जवाब देगा, आपके बाद ये लोग अपनी एड़ियों के बल दीन इस्लाम से फिर गए थे। फिर एक दूसरे जमात मेरे सामने आएगी, हत्ता कि मैं इन्हें भी पहचान लूँगा कि मेरे उम्मती हैं। इतने में मेरे और इनके दरमियान एक आदमी हाइल हो जाएगा और इन्हें कहेगा, इधर आओ, यानी हौज़ कौसर से वापस ले जाएगा। मैं कहूँगा, इन्हें कहाँ ले जाओगे? वो जवाब देगा, जहन्नम की तरफ। अल्लाह की कसम, इन्हें जहन्नम की तरफ ही ले जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ लावारिस ऊँट की तरह इनमें से कोई भी
جہنم سے نہیں بچے گا۔ بخاری۔ جس طرح لاوارث اونٹ کو ہر کوئی اونٹوں کے باڑے سے باہر نکال کرتا ہے، اسی طرح مرتدوں کا قیامت کے روز کوئی والی وارث نہیں بنے گا اور وہ سیدھے جہنم رسید ہوں گے۔ سوال نمبر 73، حوض کوثر پر بدعتی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جواب: بدعتی لوگ بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر میرا سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی بدعات شروع کر دی۔ بخاری، پیج نمبر 53۔